I welcome you all of you to Health Chennai telecoaching facility. Now I am going to brief you about this teleconference class. All are requested to follow certain rules while on the teleconference class. First thing is, after I finish my introduction session, the teacher will take a session for about 20 minutes and all are requested to listen to it carefully. You may make a note of it or even write down your doubts. Once the teacher is done with the class, you can come up with all the doubts and pose it to your teacher. There are many students. See to it that 2 or more students are not speaking at a time. In case your doubts are not clarified, maybe due to any reason or due to lack of time, you may email us anytime to info@minbook.com or even send a message to 088-922-95967 so that we can address all your doubts. Request all of you to please inform about this facility to all your friends so that even they can make use of this opportunity. So, all the best students. Now it's time for the teacher to start the class. Students, in previous class, in chemical reaction, what is chemical reaction and types of the chemical reactions, they are seen in last class. We are seeing in last class. In this class, we are seeing about the rate of the chemical reaction. What is the rate of the chemical reaction? The rate of the chemical reaction is defined as the change in the concentration of any one of the reactants or products per unit time. The rate of the reaction is defined as a change in the concentration of any one of the reactants or products per unit time. Consider the reaction B. A gives B. The rate of the reaction is represented by the rate equal to minus dA by dt. D means denominator. Rate of the reaction is denominated as reaction is represented as A and dt is represented as the value of the time in this reaction doing. And another the concentration of another product, and D by dt. A is the concentration of the reactant A and B is concentration of product B. The sign, negative sign indicates the decrease in the concentration of the A with a time. And the positive sign indicates increase in the concentration of B with a time. In Tamil, வேதிவினையின் வேகம். வேதிவினையோட வேகம் முன்னாடி பார்த்திருப்போம். வேதிவினைனா என்ன, அதோட வகைகள் பார்த்திருப்பீங்க. இப்ப பார்க்க போறது வேதிவினையோட அதோட வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு அலகு நேரத்தில் வினைபடும் பொருட்களுள் அல்லது வினைவிளை பொருட்கள் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் வினைவேகம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா, ஒரு வினை நடக்கும்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவை? வினைபடும் பொருளும் இன்னொன்னு வினைவிளை பொருள். ரெண்டு ஈக்குவலா நம்மளுக்கு ஒன்னு அதாவது வினைபடும் பொருள்ல இருந்து நம்மளுக்கு வினைவிளை பொருள் கிடைக்குது. அது எந்த நேரத்துல கிடைக்குது, அதை வச்சுதான் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா வேதி வினையின் வேகத்தை இது பண்ணுவாங்க. அதை திரும்ப ஒரு கால் சொல்றேன். ஒரு அலகு நேரத்தில் வினைபடும் பொருட்கள் அல்லது வினைவிளை பொருட்கள் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் வினைவேகம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது ஏல இருந்து A gives B. இந்த வினையின் வேகத்தை இந்த வினைவோட வேகத்தை எப்படி சொல்லணும்னா D concentration of A by dt. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா minus TB by dt. இத A concentration of A அப்படின்னு கான்சன்ட்ரேஷனா அதோட செறிவு அந்த ஆரோ அந்த இது போடுறது வினைபடும் பொருள் A யின் செறிவு. அதே மாதிரி B ன்னு பார்த்தோன்னா வினை விளை பொருளின் B யின் செறிவு. இதுல உள்ள குறிகள் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் குறி எதிர்குறியீடு நேரத்தை பொறுத்து A யின் செறிவு குறைவதையும், அதே மாதிரி பிளஸ் குறியீடு நேரத்தை பொறுத்து C யின் செறிவு
அதிகரிப்பதையும் காட்டுகிறது. அதாவது மைனஸ்னா குறையும், அதோட செறிவு குறைகிறதையும், பியோட செறிவு அதிகரிப்பதையும் காட்டுகிறது. நெக்ஸ்ட் the factor influence the rate of the chemical reaction. There are several types. First, we are see nature of the reactant. Nature of the reaction means, for example, magnesium ribbon react with both hydrochloric acid and acetic acid. But the magnesium ribbon react with both hydrochloric acid and acetic acid, but the reaction is faster in hydrochloric acid than acetic acid, because the hydrochloric acid is more reactive than acetic acid. It shows the nature of the reactant influence the rate of the reaction. Once again I repeat, magnesium reaction reacts with both hydrochloric acid and acetic acid, but the reaction is faster in hydrochloric acid than in acetic acid. Hydrochloric acid is more reactive than acetic acid. It shows the nature of the reactant influence the rate of the reaction. The hydrogen having in atomic number is 1, and the acetic acid CH3COOH, the methyl group have 9 in atomic number. So hydrochloric acid have more reactive than acetic acid. In Tamil, வினைபடும் பொருளின் செறிவு. ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அண்ட் அசிட்டிக் அமிலம் ஆகிய ரெண்டுலயுமே என்னன்னா, மெக்னீசியம் ரிப்பனை எடுத்துட்டு ரெண்டுல இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஒண்ணு அந்த ரிப்பனை என்ன பண்றாங்கன்னா, ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தோட அந்த ரிப்பனை இது பண்றாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் அமிலம், ரெண்டு அமிலத்துல அந்த மெக்னீசியம் நாடாவை போட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம், அசிட்டிக் அமிலம் ரெண்டுலயுமே மெக்னீசியம் வினை புரிந்தா என்ன செய்யுதுன்னா, அசிட்டிக் அமிலத்தை விட ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தில் வினையில் வேகமாக வினை நடைபெறுகிறது. அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹைட்ரோகுளோரிக் அதுல அதுல ஹைட்ரஜன் அந்த பாத்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் 3. மெத்தில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கார்பனுக்கு 6 வரும், ஹைட்ரஜனுக்கு 1 வச்சுன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் 8, 6, 6, 3, 9 வரும். இதுல ஹைட்ரோகுளோரிக் மிக சிறிய அட்டாமிக் அணு எண்ணெய் கொண்டிருக்கனால இது வேகமா நடக்கும். ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அந்த அசிட்டிக் அமிலத்தை விட வினை திறன் மிக்கது. இது வினைபடும் பொருளின் இயல்பு வினைவேகத்தை பாதிக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது. நெக்ஸ்ட், the concentration of the reactant. Concentration of the reactant, take granulate zinc in test tube A and B and add 1 mole of hydrochloric acid in test tube A and add other test tube 2 mole of hydrochloric have to add a few test tube. We observe that granulated zinc react with both 1 ml of hydrochloric acid and 2 mole of hydrochloric acid. The rate of the evaluation of the hydrogen has is more in test tube B than test tube A, because the 2 mole of hydrochloric acid is more concentrated than 1 mole of the hydrochloric acid. In this the greater of the concentration of the reaction, the greater will be the rate of the reaction. In Tamil, வினைபடும் பொருளின் செறிவு. முன்னாடி பார்த்தது இயல்பு, அதோட இயல்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுல செறிவு, அது எப்படி வீரியமா செயல்படுது அதை பத்தி பார்க்க போறோம். இதுல என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, 2 டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுல என்னன்னா
அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவு அதிகம் உள்ளது ஒண்ணும் செறிவு குறைவா உள்ளது ஒண்ணும் எடுத்துக்கிறாங்க. 1 mole of, அதாவது செறிவு கம்மினா என்னன்னா, இப்போ ஒரு அமிலமே எடுத்துட்டோம்னா அத வந்து வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செறிவை வந்து அதிகப்படுத்தலாம். இப்போ 1 mole அதுல வந்து கொஞ்ச அளவு நீர் சேர்த்து அதை வந்து டைல்யூட் பண்ணுவாங்க. அதாவது 2 mole ரொம்ப அதிகமா சேர்க்கிறது, நீர் சேர்த்து அதை வந்து அதோட நிலையில இருந்து இது பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 mole பார்க்கும்போது துத்தநாக துகள்கள் 1 mole ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் 2 mole ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் இவற்றுடன் வினைபுரிகின்றன துத்தநாக துகளா. அதனால சோதனை குழாயில் பியில் வெளியேறும் ஹைட்ரஜன் வாயுவின் அளவு சோதனை குழாயில் ஏயில் வெளியேறுவதை விட அதிகமாக இருப்பதை காணலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பியை விட ஏல அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இதுல வந்து 2 mole ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் செறிவு 1 mole ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் செறிவை விட அதிகம். இது வினைபடும் பொருளின் செறிவு அதிகரிக்கும் போது வினை வேகம் அதிகரிப்பதை காட்டுகிறது. அதாவது 1 mole இருக்கும் போது அதோட செறிவு அதுல வந்து கம்மியா இருக்கும், எதை விட ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் the surface area of the reactant. Third one, the surface area of reactant. Powdered calcium carbonate reacts more quickly with hydrochloric acid than marble chips. What is the reason? The powdered calcium carbonate offers a large surface area for the reaction to occur at faster rate. This shows that the greater the surface area, the greater is the rate of the reaction. வினைபடும் பொருட்களின் புறப்பரப்பு, அதாவது என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, சூடாக்கப்பட்ட கால்சியம் கார்பனேட் அதையும் ஏலையும், இன்னொன்னு வந்து சலவைக்கல், அதாவது வந்து பொடியா இருக்கிற அந்த கால்சியம் கார்பனேட். அடுத்து என்னன்னா, அதாவது திட நிலைமையில சலவைக்கல் துண்டுகளையும், அதாவது பீல எடுத்துக்கிறாங்க. சலவைக்கல் துண்டுகளை விட சூடாக்கப்பட்ட கால்சியம் கார்பனேட் விரைவாக வினைபுரிகிறது. அது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சூடாக்கப்பட்ட கால்சியம் கார்பனேட்ல அதுல வந்து அது சூடாக்கப்பட்டனால அதோட இடைப்பட்ட அது பொடியா இருக்கனால சீக்கிரமா நம்மளுக்கு வந்து வினை நடைபெற்றும். அதே இது திட நிலையில இருக்கிறத வந்து போட்டோம்னா அது கொஞ்சம் வந்து கரைய வந்து நேரம் எடுத்துக்கிறோம். அதனால சூடாக்கப்பட்ட கால்சியம் கார்பனேட் புறப்பரப்பு அதிக அளவில் இருப்பதால் வினைவேகம் நிகழ்கிறது. இது புறப்பரப்பு அதிகரிக்கும் போது வினைவேகம் அதிகரிப்பதை காட்டுகிறது. திரும்ப ஒரு தடவை சொல்றேன். வினைபடும் பொருளின் புறப்பரப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து சூடாக்கப்பட்ட கால்சியம் கார்பனேட்டும், இன்னொன்னு வந்து சலவைக்கல் துண்டுகளையும் ரெண்டையுமே எடுத்துக்கிறாங்க. இதுல ஒரு வினை நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சூடாக்கப்பட்ட கால்சியம் கார்பனேட் வந்து வினை வந்து வேகமா நடந்துரும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூடாக்கப்பட்டதுனால அது வினை நடக்கும்போது ஈஸியா வினைபடும் பொருளோட வினைப்பட்டு நம்மளுக்கு விளை பொருளை தருது. சூடாக்கப்பட்டனால வினை வந்து வேகமா நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே கல்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து கல்லா இருக்கனால ஒரு வினை நடத்துறோம் அப்படின்னா அது வந்து லேட்டா தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கால்சியம் கார்பனேட் present in the marble sheet reacts slowly with hydrochloric acid at room temperature. Take marble sheet in beaker and 1 mole of the hydrochloric acid. Observe the changes. The heat of the beaker. The calcium carbonate present in the marble sheet reacts slowly with hydrochloric acid at room temperature and revolves the carbon dioxide at a slower rate, whereas on heating the evaluation of the carbon dioxide is
faster. Calcium carbonate to react with hydrochloric acid in normal conditions, the reaction will be slowly at room temperature. When we are heating, the reaction means the carbon dioxide to evaluate the carbon dioxide is faster. This shows that increase in temperature increase the rate of the reaction. Once again I repeat, the calcium carbonate is present in the marble sheet, react slowly with hydrochloric acid at room temperature and evolves the carbon dioxide at lower rate. Whereas on heating this reaction, the evaluation of the carbon dioxide is faster. This shows that increase in temperature increase the rate of the reaction. In Tamil, வெப்பநிலை, அதாவது சலவைக்கல் துண்டுகளை ஒரு முகவையில எடுத்துட்டு பீக்கர்ல எடுத்துட்டு அதோட ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை சேர்க்கிறோம். இது இந்த ரியாக்ஷன் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை அந்த சலவைக்குண்டோட சேர்க்கும் போது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு கால்சியம் கார்பனேட்டும் ஹைட்ரோகுளோரிக் இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகிறது. இதே ரியாக்ஷனை அதாவது ஹீட்டிங், அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடும். அதே ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடை அதிவேகத்துடன் வெளியேற்றுகின்றன. இது வெப்பநிலையை பொறுத்து எப்படி வினையோட வேகம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெப்பநிலை உயரும் போது வினையின் வேகமும் உயர்வதை காட்டுகிறது. திரும்ப ஒருக்கா சொல்றேன். அரை வெப்பநிலையில் சலவைக்கல், அதாவது சலவைக்கல்ல கால்சியம் கார்பனேட்டோட ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சேரும் போது சாதாரண ரூம் டெம்பரேச்சர் 35 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹீட் பண்ணும் போது அது ரெண்டு கால்சியம் கார்பனேட்டும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமும் ரியாக்ட் ஆகி நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் கிவ்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதே ரியாக்ஷனை நீங்க ஹீட் பண்ணும் போது என்ன கிடைக்குன்னா அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடை அதிவேகத்துடன் வெளியேற்றுகிறது. இது வெப்பநிலை உயரும் போது வினையின் வேகமும் உயர்வதை காட்டலாம். Fifth one, this is catalyst. Catalyst, take potassium chloride in test tube, heat the test tube. Heat the test tube or manganese dioxide as observe what happened. Potassium chloride is heated the test tube. Observe what happened and then add manganese dioxide as a catalyst. When potassium chloride is heated means the oxygen is evaporated very slowly. Whereas after the addition, the manganese dioxide is the reactant, the oxygen is liberated as the phosphorus. It shows that the manganese dioxide acts as a catalyst and influences the rate of the reaction. Once again, I repeat, when the potassium chloride is heated means oxygen will be evaporated very slowly, and after the condition and the addition of the manganese dioxide is a catalyst. In the reaction, the oxygen is liberated as phosphorus. This shows that the manganese dioxide acts as a catalyst and influence the rate of the reaction. In Tamil, வினையூக்கி அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, ஒரு சோதனை குழாயில பொட்டாசியம் குளோரைடை எடுத்துட்டு அதை என்ன செய்யறாங்கன்னா ஹீட் பண்றாங்க. ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிஜனை மிக குறைவான அளவுல வெளியேற்றுது. அதோட அடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னா வினையூக்கி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வினை வேகமா நடக்க ஆட் பண்றதுதான் வினையூக்கி. அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நார்மலா நடக்கும்னு தெரிஞ்சும் அதை நம்ம ஃபாஸ்டா நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வினையூக்கிய வினைப்படும் பொருளை சேர்த்தோம்னா அதுல ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வினை விளை பொருளை கொடுக்குது. அததான் வச்சு பாக்குறோம்.
பொட்டாசியம் குளோரைடை வந்து சூடுபடுத்தும் போது ஆக்சிஜன் மிக குறைவான வேகத்தில் வெளியேறுகிறது. அதோட என்ன செய்யறோம்னா வினை ஊக்கிய அதாவது மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடை வந்து சேர்க்கும் போது ஆக்சிஜன் வெளியேறும் வேகமும் அதிகரிக்கிறது. இது மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு ஒரு வினை ஊக்கியாக செயல்பட்டு வினை வேகம் அதிகரிப்பதை காட்டுகிறது. இதோட முடிஞ்சு. அதாவது வேதி வினையின் வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள். Once again I repeat, the rate of the chemical reaction. The rate of the chemical reaction means the rate of the chemical reaction is defined as a change in the concentration of any one of the reactant and product per unit time. Consider the reaction A gives B. The rate of the reaction represents the concentration of A by dt. In D concentration of B by Ct. The minus sign represents the decreases in concentration of A, and the positive sign indicates increases in concentration of B. Next, factor influence the rate of the chemical reactions. They are classified into 5 types. First one, nature of the reactant, concentration of the reactant, surface area of reactant, temperature, and catalyst. Nature of the reactant means influence the rate of the reactions. Second one, the concentration of the reactant. The concentration of reactant is the greater the concentration of the reactant, the greater will be the rate of the reaction. And the third one, the surface area of reactant. It shows that the greater the surface area, the greater is the rate of the reaction. And the fourth one, temperature. It shows that increase in temperature increase the rate of the reaction. And last one, catalyst. It shows that the manganese dioxide acts as a catalyst and improves the rate of the reaction. In Tamil, அதாவது வேதி வினையின் வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரு வினை எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா, ஒரு வினைப்படும் பொருளும் வினை விளை பொருளும் அது வந்து எந்த டைம்ல நம்மளுக்கு வந்து ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வினை விளை பொருள் கிடைக்குது. அதாவது டைம் நோட் பண்ணி இத வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கலாம். அதாவது ஓரளவு நேரத்தில் வினைப்படும் பொருள் அல்லது வினை விளை பொருட்கள் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம் வினை வேகம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது A is B. அதாவது வினை வேகம் அப்படின்னு எழுதும் போது அது வந்து மைனஸ் டி கான்சென்ட்ரேஷன். அந்த பிராக்கெட் வந்து எதை இது பண்ணுதுன்னா அதோட செறிவை வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் சொல்லுவோம் பை சிடி ஈக்குவல் டு பிளஸ் டி கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி பை சிடி. அதாவது மைனஸ் சைன் வந்து அதோட செறிவு குறைவதையும் பிளஸ் சைன் வந்து செறிவு வந்து அதிகரிப்பதையும் காட்டுது. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேதி வினையை பாதிக்கும் காரணிகள் பார்த்தோம்னா 5 வகையில பாதிக்குது. வினைப்படும் பொருளின் இயல்பை பொறுத்து மாறுபடும். அதுக்கடுத்து வினைப்படும் பொருளின் செறிவு. தேர்டு பாத்தீங்கன்னா வினைப்படும் பொருளின் புறப்பருப்பை வச்சு பார்ப்போம். 4வது வெப்பநிலை. 5வது வந்து வினையூக்கி. வினைப்படும் பொருளின் இயல்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட இயல்பு, அதாவது அந்த அமிலத்தோட அமைப்பை வச்சு அதோட எது அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுல எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலத்தை விட வினைதிறன் மிக்கது. இது வினைப்படும் பொருளின் இயல்பு வினை வேகத்தை பாதிக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது. அதுக்கடுத்து வினைப்படும் பொருளின் செறிவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 மோல்ல ஒண்ணும் 2 மோல்ல ஒண்ணு எடுத்துக்கிறாங்க. அதுல வந்து 2 மோல்ல எடுத்துக்கிறது தான் அதிக அளவு செறிவு மிக்கது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ரொம்ப டைல்யூட் பண்ணி நீட்டதான், அதாவது ரொம்ப அதிக அளவு தண்ணி சேர்த்து அதை வந்து செறிவு அதிகமா இருந்ததுல செறிவு கம்மியா கொண்டு வராங்க.
அதனால இது வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வினைபடும் பொருளின் செறிவு அதிகரிக்கும் போது வினை வேகம் அதிகரிப்பதை காட்டுகிறது. வினைபடும் பொருளின் புறப்பரப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது தூளாக்கப்பட்டதும் எடுத்துக்கிறாங்க, கல்லா இருக்கிறதும் எடுத்துக்கிறாங்க. இதுல எது வேகமா நடக்குன்னா தூளாக்கப்பட்டது வேகமா நடக்கும். ஏன்னா அதுக்கு புறப்பரப்பு ஈஸியா நம்மளுக்கு என்னன்னா வினைபடும் பொருளோட சேர்ந்து வினைவிலை பொருளை தர்றதுனால இது இதா வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. வெப்பநிலைன்னு பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ஆக்சைடை வெளியிடும். அதே நம்ம சூடுபடுத்தினா அதை விட கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வெப்பநிலை உயரும் போது வினையின் வேகமும் உயரும். அதுக்கடுத்து வினையூக்கி. வினையூக்கி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வினைபடும் பொருளோட சாதாரணமா ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் கண்டிப்பா, அதாவது வினைவிலை பொருள் கிடைக்கும். இதே நம்மளுக்கு வினையூக்கி சேர்ந்து நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமா நார்மலா ஒரு வினை நடந்துச்சுன்னா வினைவிலை பொருள் கிடைக்கும். இதுவே நம்ம வேகமா கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதோட வினை ஊக்கிகள் சேர்ந்தோம்னா அது ஒரு பூஸ்டர் மாதிரி அது ஈஸியா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.